Dear students, today I am going to explain about development of art and literature under the Mysore kingdom. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. Mysore painting is an important form of the classical South Indian painting that originated in the and around the town of the Mysore in Karnataka, encouraged and nurtured by the Mysore rulers. Painting in Karnataka has a long and illustrious history, tracing its origin back to the Ajanta times. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಕ್ಕಿದಾಗ ಇದರ ಮೂಲ ಅಜಂತ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ reign of Vijayanagara kings. The rulers of the Vijayanagara and their feudatories encouraged the literature and art, architecture, religious and philosophical discussions. With the fall of Vijayanagara Empire after the Battle of Talikota, the artists who were till then under royal patronage migrated to various other places like Mysore, Tanjore, Surpur, etc. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕದನದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಕಾರರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಂಜೋರಿಗೆ ಹೋದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸುರ್ಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಜಂತ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತದಂಥ ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ this Virupaksha temple as well as the painting of the during the Vijayanagara kingdom ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Painted ceiling Virupaksha temple, Hampi 15th century, the fall of the Vijayanagara empire in 1565 AD and the sack of Hampi in battle of Talikota resulted initially in the distress of the for scores of the families of the painters who had been dependent on the patronage of the empire. As Dr. Charita points out, these families of artists called Chitrakaras migrated to various pockets of the Vijayanagara Empire. As scholar A.L. Narasimha traces some of these surviving paintings are witnessed at the Sravanabelagala, Sira, Karegudu Ranganapura, Srirangapatana, Nippani, CB, Karaganda, Bettadapura, Haradanahalli, Mudduru Kotore, Mysuru, Chitradurga, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ, ರಾಯಚೂರು, ಹಿರಿಯೂರು, ಬೆನಕನಕೆರೆ, ಆನೆಗುಂದಿ, ಯಲ್ದಾಳಹಳ್ಳಿ, ಲೇಪಾಕ್ಷಿ, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ಆದಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎ ವಿಟಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ rebuilding several families of the painters of the Vijayanagara school at Srirangapatana. The successor of the Raja Vadiyar continued the patronage the art of the painting by commissioning the temples and the palaces to be painted with the mythological sense. However, none of these paintings have survived due to the ravages of the war between the British on the one side and other side Hyder Ali and Tipu Sultan on the other side. Hyder and Tipu, who bested the Wadiyars, took over the reins of the Mysore for the brief period. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ರಾಜಾಸನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಟರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಶ್ರಿತ್ತ ವನಿಧಿ, ಎ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 1500 pages prepared under the patronage of Mumbadi Krishnaraja Vadiyar. This pictorial digest is the compendium of the illustration of god and goddesses and mythological figures with the instruction of the painters on the incredible range
of topics concerning the composition, placement, color, choice, individual attributes, and mood. The ragas, seasons, echo happening, animals, and the plant world are also effectively depicted in these paintings as co-themes or the context. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರಿತ್ತ ವನಿಧಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಒಟ್ಟು 1500 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಒಂದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ನಾವು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದ ಕಲರ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿಡಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಷಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಷ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಹುಲ್ಲುಗಳ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಅಂದವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಳ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ, ಪಂಖಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಷಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೊರಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. Due to the long-lasting quality of the stone and the plant-based colors used to the original Mysore painting retain their freshness and the luster even today. ಇಂದಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ನಡತೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. Mysore painting depicting Krishna with the 8 principal wives. Mysore painting are characterized by the delicate lines, intricate brush strokes, graceful delineation of the figures, and the discreet use of bright vegetable colors and the lustrous gold leaf. More than mere decorative pieces, the painting are designed to inspire feelings of the devotion and humility in the viewer. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನೋಡುವವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ was to prepare the ground paper, wood cloth or wall grounds were variously used. The paper board was made of a paper pulp or waste paper which was dried in the sun and then rubbed smooth with a polished potter's pebble ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಂತ ನಡತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ pasted on the wooden board using paste composed of dry white lead mixed with the gum and the small quantity of gruel ganji. The board was then dried and the burnished wood surfaces were prepared by the applying dry white lead, yellow arc and the gum, and walls were treated with the yellow arc, chalk and gum. After the preparation of the ground, a rough sketch of the picture was drawn with the crayons prepared from the straight twigs of the tamarind tree. The next step was to paint the furthest subject such as sky, hill and the river, and then gradually animal and the human figures. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶ,
ಗುಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀನೋ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಲಿಂಗ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸಸ್, ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಗೆಸ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Gesso work. Gesso work was the hallmark of the all traditional paintings of the Karnataka. Gesso refers to the paste mixture of the white lead powder, gambos and the glue which is used to as an embossing material and covered with the gold foil. The gesso work in the Mysore painting is low in relief and the intricate was compared to the thick gold relief work of the Tanjore school. Gesso was used in the Mysore painting for depicting intricate designs of cloths, jewelry and the architectural details on the pillars and the arches that usually framed the deities. The work was taken up in the morning when the basis of the gold work on the painting was still moist so as to hold the gold foil firmly. After following the printing to dry, glazing was carried out by the covering the painting with the then paper and the rubbing over it with a soft glazing stone known as the Kalusupuda Kallu. When the thin paper was removed, the painting stone brightly and looked resplendent with the combination of gold and the variety of colors. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆಸ್ಸೋ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಕಾಮತ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್, ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ದಿ ಬಿ ನರಸಿಂಗರಾಜ ನಾಯ್ಡು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಹುಗಾರ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಶಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ತಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.